లేదా? మరి ఉంటే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. అమ్మ ఆకలిదా, వాష్రూమ్కి వెళ్ళమా అని అడగచ్చు. మనం ఎక్కువ సాధన చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక 5-6 గంటలు 10 గంటల ముందు నుంచి తినటం తాగటం ఆపేద్దాం. అప్పుడు వాష్రూమ్కి వెళ్ళే పని ఉండదు. సాధన ఎక్కువ చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళు 5-6 నుంచి 10 గంటల ముందు నుంచి తినటం తాగటం ఆపేస్తే వాష్రూమ్కి వెళ్ళే అవసరం రాదు. 24 గంటలు ధ్యానం చెయ్యాలి అనే నీ భావనా క్షేత్రంలో నువ్వు సంసిద్ధమైతే నీకు ఆకలి ఉండదు, దాహం ఉండదు. ఎందుకు అంటే నువ్వు విశ్వానికి కనెక్ట్ అవుతున్నావు. అప్పుడు నిన్ను చూసుకోవలసిన బాధ్యత ఆ విశ్వాంది. నీకు ఆకలి రాదు, దాహము వేయదు. కానీ ఒక చిన్న బాటిల్ నీళ్లు పక్కన పెట్టుకుందాం. ధ్యానం చేసేటప్పుడు దగ్గొచ్చినా లేదా గొంతు డ్రై అయినా కళ్ళు తెరవకుండా ఒక గుక్క తాగటానికి ఇది చేయగలమా లేదా? చేయగలం కదా. సరే, ఇలా 24 గంటలు చేసి చేసి ఏం చేద్దాం కదా? ఏం చెయ్యాలి? ఇది కూడా ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్. ఎందుకనంటే ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం అంటే నవంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైన నెల కదా. ఏంటండి నవంబర్? ఇంకా నా బర్త్డేనా? మీద కాదు. మనందరికీ ఇంతటి జ్ఞానాన్ని నేర్పిన మన గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారి పుట్టినరోజు నవంబర్లో వస్తుంది. అందుకే నవంబర్ నెల ప్రత్యేకం మనందరికీ కదా. ఆ నవంబర్ నెలలో వరల్డ్లోనే బిగ్గెస్ట్ పిరమిడ్ హైదరాబాద్ కడతాల్లో మహేశ్వర మహాపిరమిడ్. ఆ పిరమిడ్లో సింగిల్ సిట్టింగ్ 3500 మంది సింగిల్ సిట్టింగ్ 24 గంటలు కూర్చునే వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ రోజు అలవడు. ఇంతమంది కూర్చొని సింగిల్ సిట్టింగ్ 24 గంటలు ధ్యానం చేస్తే ఆ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఊహించండి. సునామీలు ఉన్నాయి, చూసామా లేదా? ఎంతోమంది కొట్టుకుపోయారు సునామీలో, ఎన్నో ప్రాంతాలు కొట్టుకుపోయినాయి కదా. అలా మనం అంత మహాపిరమిడ్లో అన్ని గంటలు అన్ని వేల మందితో ధ్యానం చేస్తే కాస్మిక్ ఎనర్జీ యొక్క సునామీని సృష్టిద్దాం. ఆ కాస్మిక్ సునామీలో అటు ఇటు కానీ ఆలోచనలు నెగటివ్ మొత్తం కొట్టుకుపోవాలి. అప్పుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త జీవరాశులు ఎంతో ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అవునా కదా? ధ్యానం తెలియని వాళ్ళు తెలియదు, చెయ్యరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు. ధ్యానం తెలుసు అనుకుంటున్నాంగా, తెలుసు అని ముసుగేసుకుంటున్నాంగా, అరగంటకి గంటకే సరిపెట్టుకుంటున్నాం కదా. అందుకని సరిపెట్టుకోవద్దు, ఎక్కువ సాధన చేద్దాం. ఎందుకంటే పైనుండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మనం పిరమిడ్ మాస్టర్గా భూమి మీదకి వచ్చాం. పిరమిడ్ మాస్టర్ అంటే ఏంటి? ఒక సీఎం పదవి కన్నా పిఎం పదవి కన్నా పదవి విరమణ ఉంది, రిటైర్మెంట్ ఉంది. ఒక కలెక్టర్కో ఒక జడ్జికో ఎవరికైనా. పిరమిడ్ మాస్టర్కి రిటైర్మెంట్ ఉందా? లేదు కదా. పదవి విరమణ లేని పదవి మనది. మరి అంత గొప్ప పదవిలో ఉన్న మనం మరి మిగిలిన జనానికి మిగిలిన జీవరాశుల పట్ల బాధ్యతతో వచ్చిన వాళ్ళం మనం. మరి మన బాధ్యతని మనం నెరవేర్చాలి కదా. నెరవేర్చాలా వద్దా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేను చెప్పానని కాదు, నేను చెప్పిన ఈ మాటల్లో ఎంత వాస్తవం ఉంది, ఎంత అవసరం ఉంది అని ఒక్క క్షణం మీరు ఆలోచిస్తే సరి అయిన సమాధానం మీకే అందుతుంది. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద మీరు చెప్తే నేను విన్నా, నేను చెప్తే మీరు వినం కదా. ఎవరు ఒకళ్ళు చెప్తే ఇంకొకళ్ళు ఎవరు వినరు. అందుకే పత్రికారు కూర్చోవాలని కూర్చోబెట్టారు. ఎందుకంటే మన అంతరంగం మాట మనం వింటాం, మన ఇన్నర్ మాట మనం వింటాం, ఇంకొకళ్ళ మాట మనం వినం. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఆ టార్గెట్ నేను పెట్టుకున్నా. మరి ఇక్కడ నుంచి ఈ కర్ణాటక స్టేట్ నుంచి బళ్ళారి నుంచి మరి మహేశ్వర మహాపిరమిడ్లో 24 గంటల ధ్యానం చేయడానికి ఎంతమంది వస్తారు? చేతులు ఎత్తండి. ఎంతమంది రావాలనుకుంటున్నారు? ఓ వెరీ గుడ్. అందరు ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. 23.5 గంటలు కూర్చుంటామన్నా కూడా నేను ఎలా చేయను. 24 గంటలు అంతే, సింగిల్ సిట్టింగ్ కదా. అలాంటి ఒక అద్భుత కార్యక్రమం మన పిఎస్ఎస్ఎంలో కూడా ఇంతవరకు ఎవరైనా చేయలే ఆ కార్యక్రమాన్ని. ఏదో 100, 1000, 2000 మందితో కాసేపు 1 గంట 2 గంటలు ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం, వెళ్ళిపోతున్నాం. ధ్యానమా చక్రాల్లో కూడా 3 గంటలు ధ్యానం చేస్తున్నాం తప్ప
24 గంటల ధ్యానం జరగలేదు కదా. సో మన జీవితంలో మనకొక ఎదుగుదల, వ్యక్తిగా మనం మారుతాం, వ్యవస్థ మారుతుంది, విశ్వ చైతన్యం పెరుగుతుంది, భూ చైతన్యం పెరుగుతుంది. అలాంటి గొప్ప కార్యక్రమంలో ఒక ఇసుక రేణువంత పాత్ర మనదైతే మన జన్మే ధన్యమవుతుందండి కదా. మరి ఇంత అద్భుతమైన దేహాన్ని కోట్లు పెట్టినా కొనలేనిది ఈ దేహం కదా. మరి ఇంత అద్భుతమైన దేహాన్ని తీసుకొని వచ్చి శ్వాస మీద ధ్యాస అన్న ఈజీ మెథడ్ మనకి అర్థమయ్యి చేస్తూ ఏదో చిన్న చిన్న బద్ధకం చేత ఆగిపోతున్నాం. ఆగద్దు, సాధన పెంచుదాం, సాధన పెంచుదాం. అందుకే పెద్దలు అన్నారు, సాధన చేయమురా నరుడా సాధ్యము కానిది లేదురా అని. నరుడనేవాడు సాధన చేస్తే సాధ్యం కానిది ఏదీ లేదు ఈ భూమి మీద. ఈ భూమి మీద సాధించిందంతా నరుడే. మరి అంత గొప్పవాళ్ళం మనం, తక్కువేం కాదు. మరి ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మనమే చేయగలం భూమి మీద. అది పిఎస్ఎస్ఎంకే మాత్రమే దక్కింది, ఇంకెవరికీ లేదు. ఎందుకంటే శాకాహార జగత్, మాంసం తింటే చస్తామని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మరీ చెప్పొస్తున్నాం. అంత ధైర్యం ఎవరికి ఉంది, అంత దమ్ము ఎవరికి ఉంది? మనకే ఉంది, ప్రవణ మాస్టర్లకే ఉంది. అంతటి ధ్యానాన్ని, అంతటి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు పత్రిజీ మనకి. మనం ఉన్నామన్న భరోసాతో ధ్యాన జగత్, శాకాహార జగత్, పిరమిడ్ జగత్ నా వాళ్ళు చెయ్యగలరు అని మన మీద నమ్మకంతో ఆ మహానుభావుడు దేహాన్ని వదిలేశారు. మన మీద ఎంత నమ్మకం ఉందండి ఆయనకి. మన మీద మనకి నమ్మకం లేదేమో, కానీ ఆయనకి మాత్రం, ఆ గురువుకి మాత్రం చాలా నమ్మకం ఉందండి. ఆ నమ్మకానికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం. అందుకే శాకాహార జగత్తులో భాగంగా మనం ఎన్నెన్నో ర్యాలీలు చేస్తూ వస్తున్నాం. 100 మంది, 1000 మంది, 2000 మంది, ఎన్నో ర్యాలీలు. అసలు ఒక్కో రోజైతే లెక్కలేనన్ని ర్యాలీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మూమెంట్లో. మరి ఎవరు ఎన్ని ర్యాలీలు చేసినా హైదరాబాద్ చార్మినార్ ర్యాలీ కిక్కే వేరు. ఎందుకంటే చార్మినార్ ర్యాలీకి ఎంతమంది వచ్చారండి ఇక్కడ నుంచి? అంతే. నెక్స్ట్ ఆగస్టు 15కి అందరూ రండి ర్యాలీకి. ఎందుకు అని అంటే మిగిలిన ఊరుల్లో కొంతమంది అటు ఉంటారు, కొంతమంది తినేవాళ్ళు ఉంటారు, తినని వాళ్ళు ఉంటారు. బ్రాహ్మణ బజార్కి వెళ్ళి ఏం చెప్తాం? అక్కడ చెప్పే అవసరమే లేదు. కానీ చార్మినార్ లాంటి ఏరియాలో ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి తినే ఆహారం ఆ మాంసాహారం నెగటివ్ ఏరులై పారుతూ ఉంటుంది. మరి అలాంటి ఏరియాలో మనం పాదం మోపి మన గళంలో నుంచి వచ్చే ఆ స్లోగన్స్కి, ఆ శబ్దానికి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవ్వాలి. అక్కడ చార్మినార్ మారిందంటే ప్రపంచం మొత్తం మారినట్టే. అందుకే ఆ అందరూ ప్రతి పిరవణ మాస్టర్ అక్కడికి రావాలి, ఆ ర్యాలీలో పాల్గొనాలి. మనం కొన్నాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాం, పైకి వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ అడుగుతారు, వెళ్ళావు, వచ్చావు, ఏం చేసావని. అప్పుడు మన కాలర్ ఎగరేసి మరీ చెప్పచ్చు, హైదరాబాద్ చార్మినార్ ర్యాలీ చేసి వచ్చాను అని. ఎందుకంటే అలాంటి దాన్ని ఏమనాలో నాకు అర్థం కాదండి. అలాంటి ప్రదేశంలో మనం చేయటం వల్ల కూడా మన ఎనర్జీ సిస్టమ్ కూడా చాలా బాగా, ఎందుకంటే ఇస్తే వస్తుంది అంటున్నాం, అక్కడికి వెళ్ళి చేయటం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాన్ని కూడా మనం పొందుతాం. అందుకని శాకాహార జగత్తులో భాగంగా ఎన్ని ర్యాలీలు చేసినా చార్మినార్ ర్యాలీకి రావాల్సిందిగా. నవంబర్లో డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదండి, త్వరలోనే అనౌన్స్ చేస్తాం. మరి ఆ 24 గంటల ధ్యానానికి కూడా మీ అందరినీ పిలవటానికి ఈరోజు మీ ముందుకు రావాల్సి వచ్చాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ మరి దాదాపుగా మారం శివప్రసాద్ గారి, బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో 90% వర్క్ పూర్తయింది. ఇంకో 10% వర్క్ ఉంది. ఎలా అంటే ఈ లైట్లన్నీ పెట్టాం, ఫ్యాన్లు పెట్టాం, స్విచ్ ఒక్కటి లేదు. ఉపయోగమా? లేదు కదా. ఇప్పుడు మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ పరిస్థితి అలా ఉంది. అంతా అయిపోయింది, ఇంకో 10% వరకు మిగిలి ఉంది. మరి మనం 24 గంటల ధ్యానం పెట్టాలి అంటే ఆ మిగిలిన 10% వర్క్ కూడా పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆ పిరమిడ్లో నిర్మాణంలో ఎంతోమంది పిరమిడ్ మాస్టర్లు సహాయ సహకారాలు అందించారు. మరి ఈ 10% వర్క్ కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలని కోరుకుంటూ, మరి నాకు ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ అమ్మాశక్తి పిరమిడ్ ప్రథమ వార్షికోత్సవానికి పిలిచినందుకు
మరి మీ అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. ఒక్కసారి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి, బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి, ధ్యాన జగత్కి, పిరమిడ్ జగత్కి, శాకాహార జగత్కి, అహింసా జగత్కి జై బోలో బత్రి మహారాజ్ కి, జై బోలో బత్రి మహారాజ్ కి. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ. ಈಗ ತುಮಕೂರಿಂದ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಣ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಾರೆ ಎರೆದ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 20 ಜನದ ಮೇಲೆ ಸೇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಜನ ಕರೆಯೋದು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಳ್ಳಾರಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ, ಈಗ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಳ್ಳಾರಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಸಮ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಥಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಡೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡೋದು. ನಾವು ನಮಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಜನನ ಕೊಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ನನಗೆ ಥಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು 11:30-12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ನಾವು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭೈರವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಭೈರವಿಗೆ ಅಂತ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಇದೇ ವಾಯ್ಸು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು, ನಂಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ನಂಬಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಡಮು, ನಿಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂದರು ಮೇಡಮು. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರು ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದರು. ಸರಿ, ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನನಗೇನಂದರೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ನಡೀತಾ ಇರಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲೋ ಪಿರಮಿಡ್ ಮುಗಿಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರ ನೀನು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದೆ, ಆವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನಾನು ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಾವ್, ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದುಗ್ಲಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ. ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ.
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಚನ್ನಬಸವ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು. ಇವರು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚನ್ನಬಸವ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ನಾನು 2002ರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಪತ್ರಿ ಸರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಅಂದರೆ 98ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಆವಾಗಿಂದ ಪತ್ರಿ ಸಾರು 98ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಏನಂದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಅವತ್ತಿಂದ ಸಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಕೆ ನಮಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪಿರಮಿಡ್ಡು 30-30 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಮ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಪಿರಮಿಡ್ಡು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು, ಅನ್ನದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ದಸರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ದಸರಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಧ್ಯಾನ ದಸರಾ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ದಸರಾ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಕು, ಅನ್ನದಾನ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸು, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾರ್ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚನ್ನಬಸವ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರ. ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಚಾರ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಮನೆ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಪಿರಮಿಡ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. మల్లికార్జున్ సార్, రుద్రారెడ్డి సార్, దయచేసి ఎక్కడున్నా మీరు రావాలి. సీనియర్ మాస్టర్స్ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಆಣಿ ಮುತ್ತುಗಳು. ಅವರದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ತಗೊಂಬೋಣ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾರ್ ಅವರ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು, ಒಂದು 10-12 ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಬೋಟ್ ಸುತ್ತಲ ತಿರುಗ್ತವೆ. ಅದು
ಏಕೆ ತಿರುಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಈಗ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ತತ್ವ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಪಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲ ಆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಎರಡನೇದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಗುಳ್ಳೇವು ಅಂತಂದೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುಳ್ಳೇವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ರುದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾರು, ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆದಾಗ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನೇ. ಈಗ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಗಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಜಿಯವರೇ ಕಾರಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ. ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 80-90 ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ. ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ಲಾಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಂಥ ಒತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಸ್ಯಹಾರಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಕಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗಿನೇ ಜೈ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಂಡಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಕಂಠಪಟ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಿಯಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಆ ಬುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು
ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 700-800 ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಂದೇ ತೀರುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬೇರೆ 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 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ. ನಾವಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ, ತುಮಕೂರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ 22 ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ನೇನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕರೆಸ್ಬೇಕಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ರದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ GST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವಗಳು, ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಗೊಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೈವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದಂತಹ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾನವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2003ರಿಂದ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು. ಆನಂತರ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಂಡುಕಂತು. ಈ ಒಂದು ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪಾಪಯಾಲ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಪರಿಚಯ ಆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಹಂಪಣ್ಣ ಸಾರ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಂಡ್ಕೊಂತ ಬಂದೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೋಷಗಳಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರನ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟತೆ, ಆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯೂಶಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಇವರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಮೇತ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಮಯಗೊಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದೊಂದು ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆ ಇದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದು ಕಲಿತೀವಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತೀವಿ, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆನ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಿಜವಾಗಲೂ 1,000 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ 1000 ಅಥವಾ 1,00,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಜಂಜಟದಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ, ಅದು ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂತ, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಬೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಂಥ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಿಫ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆನ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಡವೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿರೆ ಧ್ಯಾನನೇ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿರ್ಚಿನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಡ್ತಾಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆನೇ ಮಾಡಿರು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೋಷಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಬಾರ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದಟಿ ನೀವು ಏನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾಗೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅಂದರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನಾವು ಧ್ಯಾನನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನನ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಧ್ಯಾನದಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕಿಂತಹ ಸಮಾನಾದ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಟಚ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟಚ್ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಈಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ, ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಢತೆ. ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವುದು. ಆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 100% ಧ್ಯಾನ ಕುದುರೆ ಧ್ಯಾನ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಂದ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಂದ ಬರೋ ಧ್ಯಾನ ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದ ಬರೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಂತಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ತಿರುಗಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಸೋಹಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಪ ಇರ್ತತೆ, ಸೋಹಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಸೋಹಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟವಾದ ಒಂದು ನಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾವು ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವ ಅಂತ ಆಲೋಚನಾ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದೇನಪ್ಪ, ದೃಢತೆ. ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ಧ್ಯಾನವನ್ನು. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವಸ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು ಧ್ಯಾನನ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬ್ತೀವೋ ಧ್ಯಾನನ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 24 ಗಂಟೆನೂ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವೋ, ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬ್ತೀವೋ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಹದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂತೆಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ಸಮೇತ ನಾವು ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢತೆಯಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಲಾಭಗಳು. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ನೀವು 41 ಡೇಸ್ 18 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಇವೆರಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ನನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ನರಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನರಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪನ ಒಂದು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಮತೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಯು ಆರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಚಾರಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅಮ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮಗೆ ಅಮ್ಮಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸಹ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭೀಮಾ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಮುಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಳಾರಿ ಕೋಲ್ ಬಜಾರ್ರವರು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್, ಸರ್ ರಣ್ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್, ಸರ್ ರಣ್ ಸರ್, ರಣ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು 3 4 5 ಹಿಂಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹವಾ ನಡೀತಾನೆ ಐತೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹವಾ ಹಂಗೆ ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಸದಾನಂದ ಯೋಗಿನವ್ರಿಗೂ, ಬಂದ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದ ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾರ್ನವ್ರಿಗೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ. ನನಗೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಐತೆ, ಅದು ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಯಾವ ಮೂಲೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರು, ರ್ಯಾಲಿ ಇದ್ದರು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇದ್ದರು, ಸ್ಪೀಚ್ ಇದ್ದರು, ಸತ್ಸಂಗ ಇದ್ದರು, ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ನವರು, ಹಿರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸೋಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ 11 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನ ಪಡೆದಿದ್ವಿ 11 ದಿವಸ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧ್ಯಾನಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಸೋಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡಿಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತು ಕೇಳೋಣಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವಾಗ
ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ, ಅವ್ರ ಮಾತು, ಅವ್ರ ನಡೆ, ಅವ್ರ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ, ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಆದರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 11 ದಿವಸ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾರು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಬಂದ ಪವನ್, ಇನ್ನು ಹಾರಿಕಾ, ಕಿರಣ್, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 11 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಳ ಗೋ ಸೇವೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಹಚ್ಚೋದು ಇರ್ತದೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು 500,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಹಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು 4 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಗಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೈಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈಗಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೈಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೈಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಹರಿ ಗೋಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಹರಿ ಗೋಡೆಗೆ ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿ ಟೀಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಆ ಬುನಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ನಾವು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗೋಡೆ ನೋಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಾವು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮು ಮಹಿಳೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಾನು ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು ಮಗಳು, ನಾನು ಸೊಸೆ, ನಾನು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಜೇಡ್ರ ಬಲಿ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ಗೇನು 10 ತಲೆ 10 ಕೈ ಇಲ್ಲ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಡ್ತಾಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಲವಾರು ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಫೈರ್ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬಲ್ರು, ಮಾಡಬಲ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ನಾನು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಸಿರುಗುಪ್ಪ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಇದೆ. 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಭೀಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಲಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಸುಜಾತ ಅವ್ರ ಟೀಮಿಂದ ನೃತ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ದಿಗ್ವಿಜಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ధ్యానిಗಳು సిరుగుప్పಗೆ ఆగమించಬೇಕಾದಂత వినంతి. ధన్యవాద. కాదమ్మా, మీ ఊర్లో ఎన్ని ఫిబ్రవరిలు ఉన్నాయి? ఉండేది ఒక ఫిబ్రవరి అమ్మా. మా ಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಹಂಗೋಡೋಗ್ತೀಯ? ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಏಮವ್ವ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶಾಖಾಹಾರ ರ್ಯಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಗಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಇದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕಳೆಕಳಿಯ ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಚ್ಚಪ್ಪದಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
ಬರ್ರಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಭ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರಪ್ಪಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ. ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಅಮಿತವಾದ ಸೇವೆಗೆ, ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಟೈಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬೇಡಣ್ಣ. ಇವಾಗ ಮಂಜಣ್ಣ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬೇಡಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮೇಲಿದೆ ಮರ್ತ್ರೆ ಹೆಂಗಣ್ಣ. 3 ದಿನದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರಣ್ಣ, 3 ದಿನದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಯಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಯಣ್ಣ. ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಣ್ಣ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಣ್ಣ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗವ ಗೆಲ್ಲು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗವ ಗೆಲ್ಲು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸದಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲಣ್ಣ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಣ್ಣ,
ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಣ್ಣ, ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖದ ಮೂಲ ಕಣಣ್ಣ, ಆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಕಣಣ್ಣ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖದ ಮೂಲ ಕಣಣ್ಣ, ಆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಕಣಣ್ಣ. ಸೂತ್ರಧಾರ ಮೇಲುಂಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಣ್ಣ, ಸೂತ್ರಧಾರ ಮೇಲುಂಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಣ್ಣ. ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಮನುಜನಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಮನುಜನಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬೇಡಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮೇಲಿದೆ ಮರ್ತ್ರೆ ಹೆಂಗಣ್ಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆಡಿರೋ ಹಾಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.